بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے تیرا میرا پیار۔ اے کالی مرچی، یہ پراٹھا میرا ہے۔ اس نے چیختے ہوئے اس سے پراٹھا چھیننے کی کوشش کی۔ ابے اوئے فیکے شلجم، یہ میرا پراٹھا ہے، خبردار اس پر اپنی گندی نظر رکھنے کی کوشش کی تو مقابل نے بھی حساب چکتا کیا۔ چپ کرو آپ دونوں، خبردار مجھے کسی کی آواز آئی تو۔ عریضے آپ کھاؤ پراٹھا، اور عدل آپ کے لیے میں اور بنا دیتی ہوں، سبین بیگم نے کہا۔ مگر مما، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ عدلال جیسے کہا ہے ویسے کرو، بیٹھو 5 منٹ میں بن جاتا ہے پراٹھا، سبین بیگم نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا۔ اس نے منہ بسوڑتے سامنے دیکھا، وہ اسے زبان دکھا کے پراٹھا کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ عدلال بھی بعد میں بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ منظر ہے ملک ہاؤس کے ڈرائنگ روم کا۔ اس گھر کے مالک ملک الیار کے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا ملک جبران اور چھوٹا بیٹا ملک مہران۔ ملک الیار کی اہلیہ 2 سال پہلے انتقال ہو چکی ہے۔ ملک جبران کی شادی اپنی خالہ زاد سبین بیگم سے ہوئی ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں، بڑا بیٹا ملک عدلال اور اس سے 5 سال چھوٹے 2 جڑواں بیٹے ملک ادم اور ملک اسرم۔ ملک مہران کی شادی سبین بیگم کی چھوٹی بہن نوین بیگم سے ہوئی تھی اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے، عریض مہران۔ ملک جبران اور ملک مہران کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، جسے دونوں بھائی مل کر چلاتے ہیں۔ عدلال ابھی MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں ہے، 5 فٹ 8 انچ قد، گورا رنگ، گرین آنکھیں۔ اس کی گوری رنگت کی وجہ سے ہی عریضے اسے فیکا شلجم کہتی ہے۔ عریض بیکم کی اسٹوڈنٹ ہے، 5 فٹ 4 انچ ہائٹ، گندمی رنگت، کالی آنکھیں جو ہمہ وقت شرارت سے چمکتی رہتی ہے۔ عریضے کی گندمی رنگت کی بنا پر عدلال اسے کالی مرچی کہتا ہے۔ اس کے نقوش میں ایک کشش تھی جو اسے عام ہوتے ہوئے بھی خاص بناتی ہے۔ ادھم اور اسرم فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ، جڑواں ہونے کی وجہ سے دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی، جس سے وہ اکثر لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے۔ باقی سب تو ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن عدل اور عریضے کی ہمیشہ آپس میں ٹھنی رہتی، کیونکہ عریضے کو لگتا میری اماں مجھ سے زیادہ عدلال کو امپورٹنس دیتی، اور عدل کو لگتا کہ میری اماں عریضے کو زیادہ امپورٹنس دیتی۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کیا ہوا بچو، یہ شور کیسا تھا؟ سبین بیگم کے کچن میں داخل ہوتے ہی نوین بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں بچے، بس پراٹھے کے لیے جھگڑ رہے تھے، سبین بیگم نے کہا۔ یہ بھی خوب کہا آپ نے، یقیناً میری بیٹی ہی لڑ رہی ہوں گی۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ نوین نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، تم ایوی بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو، عدلال بھی کوئی کم نہیں ہے، سبین بیگم کہتے ہوئے پراٹھا اٹھانے لگی جو ابھی نوین بیگم نے توے سے اتارا تھا۔ مگر بچو، وہ لڑکی ہے، کوئی اگلے گھر بھی جانا ہے اسے، نوین نے کہا۔ وہ بھی ٹپیکل ماؤں کی طرح جملہ، کچھ نہیں ہوتا، سبین یہ کہہ کر پراٹھا اٹھا کر باہر چلی گئی، اور نوین سوچنے لگی کہ کیا بنے گا اس لڑکی کا۔ سبین نے جا کر وہ پراٹھا عدل کے سامنے رکھا۔ دونوں ناشتہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے اپنے کالج اور یونیورسٹی چلے گئے۔ دادو کہاں ہیں آپ؟ دادو؟ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھا کر وہ سو گئی۔ اب عصر ٹائم اٹھی تھی، ہاتھ منہ دھو کر اب اپنے دادا کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ دن بھر کی تمام روادات سنا سکے۔ اللہ، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ جب تمہیں پتہ ہے وہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ نوین نے غصے سے کہا۔ میری پیاری مما، آپ کا یہ بھی جلالی روپ دیکھنے کے لیے ہی تو میں یہ سارا کچھ کرتی ہوں، عریضے نے آنکھ دبا کر کہا، اور وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ نوین کا ہاتھ اپنی چپل کی طرف جا رہا تھا، اور اللہ معافی دے کہ چپل کے نشانے کبھی چوکتے نہیں۔ دادو آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو وہاں ڈھونڈنے کے چکر میں اپنی اماں کے جوتے کھانے لگی تھی، اس نے لان میں آتے ہوئے پھولے سانسوں سے کہا۔ تو بیٹا آپ کی حرکتیں بھی تو ایسی ہی ہے نا، دادا نے پیار سے کہا۔ آپ یہ کہتے ہوئے اس بندر کی سائٹ پہ لگ رہے ہیں، عریضے نے منہ بنا کر کہا۔ تو بندریا، یہ میرے بھی دادا ہے، میری سائٹ تو لیں گے ہی، عدل نے لان میں داخل ہوتے اس کا جملہ سن کر اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ او فیکے شلجم، یہ بندریا کسے کہا تم نے؟ خود ہوں گے بندر، تمہاری ہونے والی بیوی ہوں گی بندریا، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ عریضے، دادا نے اسے تنبیہ لہجے میں پکارا۔ دادو آپ اسے بھی تو ڈانٹے نا، عریضے نے منہ بنا کر کہا۔ دادو کو پتا ہے
ان کا پوتا بہت شریف ہے۔ عدلال نے اپنا کالر فخریہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ شریف اور تم؟ ہا ہا ہا، اس صدی کا سب سے بڑا جوک ہے یہ، عریضے ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے ہنسنے نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا اور ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر لفظوں کے تیر پھینک رہے تھے اور دادا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور دادا جو سوچ رہے تھے ان پر کل پڑنے کا دل کر رہا تھا ان کا، کیونکہ وہ اس صدی میں تو ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ بجو میں کیا کروں اس لڑکی کا، چین سے بیٹھنا تو اسے آتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا۔ نوین نے کہا، وہی ماؤ والا فکر مند لہجہ۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی بچی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو جائیں گی، تم فکر مت کرو، سبین نے نوین کو سمجھایا۔ اس وقت دونوں بہنیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، مغرب کا وقت تھا۔ اس سے تھوڑی دور ادھم اور اسرم اور عریضے ٹی وی دیکھ رہے تھے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ لڑ رہے تھے، کیونکہ تینوں ایک دوسرے سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ٹی وی کم دیکھ رہے تھے اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ اتنے میں عدلال وہاں آیا، جو اپنے کمرے میں پڑھنے میں مصروف تھا، کیونکہ اس کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے۔ تھکا تھکا سا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ مما، ایک کپ چائے کا تو پلا دے، سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے سبین سے کہا۔ لیکن بیٹا ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے، سبین نے کہا۔ نہیں مما، ابھی ڈنر میں کافی ٹائم ہے، آپ بنا دے پلیز، اس نے عاجزی لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر سبین نے اسباب میں سر ہلایا اور اٹھنے لگی۔ ارے بچو آپ بیٹھیے، عریضے بناتی ہے چائے، اٹھو عریضے اور چائے بنا کر لاؤ۔ مگر مما، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں عریضے، جو کہا ہے وہ کرو، بہت کام چور ہوتی جا رہی ہو تم، نوین نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف عدلال صاحب کی آنکھیں چمکی تھی، کیونکہ اسے موقع مل گیا تھا بدلہ لینے کا۔ صحیح کہہ رہی ہے آپ چاچی، میں نے کل اسے کہا تھا میرے دوست آئے ہیں، چائے بنا دو، اس نے صاف نہ میں جواب دیا۔ میں بس چائے بنانے کا کہا، زیادہ تو کچھ نہیں کہا تھا، عدلال معصومیت کی تصویر بنے کہہ رہا تھا، اور ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ملنے پر عدلال نے ایک آنکھ دبائی۔ بس کیا کروں بچو، سب سے نکمی اولاد میری ہی ہے، اور تم کیا ابھی تک یہی کھڑی ہو، جاؤ کچن میں، انہوں نے پہلے عدلال کو کہا اور پھر کچھ کہنے کو منہ کھولتی عریضے کو حکم سنایا۔ وہ ایک غصے سے بھری نظر عدلال پر ڈال کر کچن میں چلی گئی۔ بچوں، تمہیں تو میں ایسی چائے پلاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھوں گے، اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کے لبوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ایسی چائے بناؤں گی کہ کبھی کسی نے زندگی میں نہیں بنائی ہوں گی، عریضے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے پین میں 2 کپ پانی ڈالے اور گیس جلا کے پین چولہے پر رکھ دیا، پھر برائے نام دودھ ڈالا، ڈھیر ساری پتی ڈالی، 3-4 چمچ چینی ڈالی، آخر میں اس نے 2 چمچ سرخ مرچ اور نمک کے ڈالے۔ اب آئے گا مزہ، اس نے ہنستے ہوئے سوچا، اور چائے پک جانے پر مگ میں ڈال کے مسکراتے ہوئے عدلال کو دی۔ عدلال نے اس کے مسکرانے پر ایک مشکوک نظر اس پہ ڈالی اور کپ ڈرتے ڈرتے منہ سے لگایا، اور ایک گھٹ بھرتے ہی شدید کھانسی کا دورہ اسے پڑا۔ اللہ، کیا ہو گیا بچے، ادھم جاؤ پانی لے کر آؤ، سبین نے فکر مند سے اس کی کمر سہراتے ہوئے کہا۔ ادھم جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آیا۔ پانی پینے کے بعد عدلال کی حالت تھوڑی سنبھلی، اس کا چہرہ اور آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے عریضے کو گھورا تھا، گھور تو اسے نوین بھی رہی تھی، اسی لیے وہ معصوم نظر آنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ کیا ڈالا ہے تم نے چائے میں جو بچے کی یہ حالت ہو گئی ہے، نوین نے عریضے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے مما، میں کچھ نہیں کیا، شاید اسے میرے ہاتھ کی چائے اتنی پسند آ گئی کہ ایک گھٹ میں ساری پینے کی کوشش کر رہا تھا، تو پھر یہ تو حال ہوگا ہی نا، عریضے نے معصومیت سے آنکھیں چپکاتے ہوئے کہا۔ ہاں چچی، یہ صحیح کہہ رہی ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، عدلال نے عریضے کو گھورتے ہوئے نوین اور سبین کو تسلی دی۔ چائے کا مگ اٹھا کر چلا گیا، آخر چائے کو بھی تو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس کے چاہتے نوین اور سبین بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی، ڈنر کی تیاری کے لیے۔ باقی کاموں کے لیے ملازمت تھی، لیکن کھانا وہ خود ہی بناتی تھی۔ بچو، آپ نے چائے کے ساتھ کچھ کیا ہے نا، ادم نے کہا۔
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसरम ने भी अपना हिस्सा डाला। चुप करो हम शक्ल कही के, खींच के एक झापड़ लगाऊंगी। ये जो तुम लोगों को हमदर्दी का बुखार चढ़ा है ना, दुम दबा के भाग जाएगा। उसने दोनों को आंखें दिखाते हुए कहा और वहां से वॉकआउट कर गई। और वो दोनों मुंह बसोर के रह गए। हाँ तो बरखुरदार, कहाँ गायब होते हो आजकल? मलिक जिब्रान ने अदलाल से पूछा। इस वक्त सब डिनर कर रहे थे। सरबराही कुर्सी पर मलिकुल यार बरजमान थे। एक साइड पर मलिक जिब्रान, मलिक मेहरान और अदलाल बरजमान थे। दूसरी साइड पर सबीन, नवीन, अरीजे और दोनों हमशक्ल बैठे थे। इस वक्त दोनों अजली दुश्मन भी सुकून से डिनर कर रहे थे, क्योंकि अपने आबाओं के सामने दोनों थोड़े शराफत के जामे में रहते थे। कहीं नहीं बाबा, फाइनल्स होने वाले हैं तो बस पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ थोड़ा। अदल ने कहा। तो पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? जिब्रान साहब ने पूछा। बाकी सब खामोशी से खाना खा रहे थे। अभी कुछ सोचा नहीं बाबा, इसने संजीदगी से जवाब दिया। सोचना क्या है, फाइनल्स के बाद हमारे साथ काम करोगे। जब अपना अच्छा खासा बिजनेस है तो बाहर क्यों नौकरी के चक्कर में ख्वार होना, अपना जहन बनाना शुरू कर दो इस बारे में। जिब्रान साहब ने कहा। जी बाबा, उसने फर्मा बरदारी से सर हिलाया। और अरीजे बेटा, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? और तुम दोनों? जिब्रान साहब ने अरीजे, अधम और इसरम से पूछा। बहुत अच्छी, तीनों ने कहा। जिब्रान साहब ने सर हिलाया और सब खामोशी से खाना खाने लगे। आज संडे था, तकरीबन सभी आज लेट जागे थे। अदलाल ही अभी उठ के शावर लेके नीचे आया था। नवीन और सबीन किचन में थी और नवीन ने ज़बरदस्ती अरीज़ों को भी अपने साथ किचन में घुसाया हुआ था, जो ऑमलेट के लिए प्याज काटने के साथ साथ मुंह के डिज़ाइन बना रही थी। मलिक जिब्रान, मलिक मेहरान और मलिकुल यार लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। डाइनिंग हॉल से गुजरते हुए इसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़े अरीज़े के मोबाइल पर पड़ी। वो रुक गया। कुछ सोचकर इसके आंखें चमकने लगी। इसने मोहतात नज़रों से इधर उधर देखा कि कोई मुतज्जा तो नहीं हुआ। पूरा इत्मीनान करके उसने अरीज़े का मोबाइल उठाया। मोबाइल पर कोई लॉक सेट नहीं था। आज के बाद तुम्हें अफसोस होगा कि मोबाइल पे कोई लॉक क्यों नहीं सेट किया था। मुस्कुराहट लिए उसने सोचा और अपना मिशन शुरू किया। हमारी अरीज़े मैडम नॉवेल्स की दीवानी थी। इसके मोबाइल में ढेर सारे नॉवेल्स थे और अदलाल का इरादा उन सब को मोबाइल से उड़ाने का था। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाया, सारे नॉवेल्स का सफाया करके मोबाइल को वापस इसकी जगह पर रख दिया। दादा लोगों के साथ जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नाश्ते लगने की इत्तिला पर सब डाइनिंग टेबल पर आए। नाश्ता करने के बाद तीनों बाप बेटे लॉन में चले गए और वो तीनों भाई टीवी लाउंज में डाइनिंग टेबल समेटकर अरीज़े अपना मोबाइल उठाई ताकि कोई नावल पढ़ने के लिए ढूंढ ले। इसने मोबाइल खोला तो थोड़ी देर बाद इसकी चीख गूंजी, मेरे नॉवेल्स। अरीज़े का सदमे से बुरा हाल था। टीवी लॉन्च में टीवी देखते अदलाल ने अपने तासुरात संजीदा ही रखे। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? नवीन ने सख्त लहजे में कहा। मम्मा, मेरे मोबाइल में मेरा एक नॉवेल भी नहीं है, इसने सदमे से भरपूर आवाज़ से कहा। बहुत अच्छा हुआ, तुम भी हर वक्त इन्हीं में घुसी रहती हो, नवीन ने इत्मीनान से कहा। मम्मा, मुझे पक्का यकीन है ये आपके चहेते इस फीके शलजम ने किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, अरीज़े ने दांत पीसते हुए कहा और कदम टीवी लॉन्च की तरफ बढ़ाए। पीछे नवीन अरे अरे करती रह गई। मेरे मोबाइल में से नॉवेल्स तुमने डिलीट किए हैं ना? उसने चीखते हुए अदलाल से पूछा। इसके चीखने पर अदलाल समेत अधम और इसरम ने अपने कानों पर हाथ रखे थे। चीख क्यों रही हो काली मिर्ची, आहिस्ता बोलो, हमें सुनाई देता है, बहरे नहीं हैं हम। इसने कानों पे हाथ रख कर कहा। मेरे नॉवेल्स तुमने डिलीट किए हैं ना? हाँ या ना में जवाब दो। इसकी बात को नज़रअंदाज करके अरीज़े ने अपना सवाल पूछा था। अगर कहूँ हाँ तो वो अदलाल ने सवालिया अंदाज में देखकर कहा। मैं गुस्से की ज़्यादती से अरीज़े को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। डियर कज़न, मुझे कल जो भयानक चाय पिलाई थी ना, ये इसी का बदला है। पंगा इज़ नॉट चंगा, आइंदा एहतियात करना, अदलाल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, अरीज़े गुस्से से कहते पीठ टिचते हुए वहाँ से चली गई। दिन अपनी रफ्तारी से गुजर रहे थे।
عریضے اور عدلال کی لڑائیاں ویسے ہی ہوتی تھی، لیکن آج کل تھوڑا سکون تھا کیونکہ عدلال کے فائنلز ہو رہے تھے، اس لیے وہ کم کم ہی باہر نکلتا تھا۔ اس لیے عریضے میڈم کو بھی اس سے الجھنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ اس لیے آج کل اس کے ہاتھ ادھم اور اسرم لگے ہوئے تھے۔ مجال ہے جو وہ انہیں آرام سے بیٹھنے دے۔ میں نے تم لوگوں کو ایک خاص وجہ سے یہاں بلایا ہے، ملک الیار نے کہا۔ اس وقت ان کے کمرے میں ان کے دونوں بیٹے اور دونوں بہویں موجود تھی جن سے وہ مخاطب تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور امید کرتا ہوں تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ملک الیار نے مزید کہا۔ کیسا فیصلہ بابا جان؟ ملک جبران نے ان سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے سے جڑے رہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے۔ سب کے سوالیہ نظریں انہی پر جمی تھی کہ عدلال اور عریضے کی شادی کر دی جائے۔ ان کی بات مکمل کرتے جبران اور سبین نے خوشی سے مہران اور نوین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے چاروں پر نظر ڈال کر پوچھا۔ نہیں، اعتراض تو کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں، ملک جبران نے کہا، اور دونوں جھگڑتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے ہی تو ہے۔ شاید بچے نہ مانے، نوین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ہم کون سا ابھی ہی شادی کر رہے ہیں، ابھی بس تم لوگوں سے بات ہی کی ہے۔ بچوں سے تبھی بات کروں گا جب عدلال کسی مقام پر پہنچے گا، اور رہی بات ان کے نہ ماننے کی، تو میں بھی ان کے باپوں کا باپ ہوں، مجھے پتا ہے انہیں کیسے منانا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ ملک الیار نے کہا۔ تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں نا؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ تو چاروں نے نفی میں سر ہلایا اور محفل برخاست ہوئی۔ اللہ اللہ کر کے عدلال کے پیپر ختم ہوئے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا اور عریضے میڈم تیار تھی پھر سے کوئی نئی شرارت کرنے کے لیے۔ اس مقصد کے لیے اس نے آج کالج سے چھٹی لی تھی اور نوین کے سامنے پیٹ درد کا بہانہ کیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عریضے دبے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر اچھی طرح سے اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ دادو ماما اور تائی ماما اپنے کمرے میں ہیں، اور پھر اس نے اپنے قدم عدلال کے روم کی طرف بڑھائے تھے۔ اسے پتا تھا عدلال یونی سے آتے ہی لمبی تان کے سوئے گا، لیکن عریضے میڈم کا سوچنا تھا کہ پہلے بھی بہت دن اسے سکون سے گزارنے دیے ہیں، اب مزید اور نہیں، اس لیے مشن پر نکلی تھی۔ اس نے روم میں قدم رکھے تھے، پھر ایک دفعہ ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، پھر روم میں داخل ہو کے دروازہ بند کیا۔ اس نے سب سے پہلے روم فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر پورے بیڈ کو گیلا کیا، پھر صوفے کے ساتھ بھی یہی سب کیا، پھر الماری کھول کے اس کے سارے کپڑوں کو ہینگنگ سے اتار کر گول مول کر کے الماری میں رکھ دیے، پھر الماری بند کر کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف آئی اور اس پر پڑی عدلال کی تصویر کو الٹا رکھ کر ایک آخری نظر کمرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھا کوئی ہے تو نہیں، پھر جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگی کیونکہ اسے پتا تھا عدلال آنے والا ہے، اس لیے اس سے پہلے جا کر اسے سونے کا ناٹک کرنا تھا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ عدلال تھکا ہوا گھر آیا، پہلے پیپر پھر دوستوں سے ملنا ملانا، اور اب اس کا ارادہ تھا سونے کا تاکہ اپنے دنوں کی تھکان اتار سکے۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی اور بیڈ پر بیٹھا تاکہ شوز اتار سکے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہوا جیسے بیڈ کو اسپرنگ لگے ہو۔ وہ حیرانی سے کھڑا ہو کر بیڈ کو دیکھتے سوچ رہا تھا یہ گیلا کیسے ہوا، پھر یہ سوچ کے صوفے کی طرف بڑھا کہ پہلے شوز اتار کے پھر فریش ہو کے ماما سے پوچھتا ہوں بیڈ کو کیا ہوا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی بیڈ والا حال ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پہلے بیڈ اور پھر صوفہ، پھر کچھ سوچ کے تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کا پٹ کھولا ہی تھا کہ سارے کپڑے آ کر اسی کے اوپر گرے اور اس کے قدموں میں سلامی دیے۔ اس کا حیرت سے برا حال ہو گیا۔ اچانک اس کی حیرت غصے میں تبدیل ہو گئی کیونکہ اسے یاد آیا تھا آج عریضے کالج نہیں گئی تھی، یقیناً یہ اسی کا کام تھا۔ ماما ماما، اس نے غصے سے تیز آواز میں سبین کو آواز دی۔ کیا ہو گیا ہے عدلال، کیوں شور مچا رہے ہو؟ سبین اور نوین دونوں اس کی آواز سن کے اس کے کمرے میں آئی تھی اور سبین نے اس سے پوچھا، ماما یہ دیکھے اپنی چہیتی کے کام،
मेरी सारी कबर्ड का सत्यानाश कर दिया है और बेड और सोफे को भी गीला कर गई ताकि मैं सो ना सकूं। अदलाल ने दांत पीसते हुए पहले अलमारी की तरफ इशारा किया, फिर सोफे और बेड की तरफ। इन दोनों ने हैरानी से सारा कुछ देखा। अरे नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो रही होंगी, अरीजे तो अपने कमरे में सो रही है, उसके पेट में दर्द है ना, सुबह नवीन ने कहा था। नहीं बज्जू, अदलाल ठीक कह रहा है, अरीजे ने ही किया होगा, वो कहाँ चैन लेने देती है मेरे बच्चे को, नवीन ने सख्त लहजे में कहा और अरीजे को आवाज़ देने लगी। अरीजे, अरीजे, बाहर आओ। चल भाई, आई तेरी शामत, उठ जा अरीजे, इज्जत अफजाई करवाने के लिए, अरीजे ने खुद को ही मुखातिब करते हुए कहा और मुंह पर मस्कीनियत तारी करते हुए बाहर आ गई। आखिर को साबित भी तो करना था कि वो सोई हुई थी। जी मामा, अदलाल के रूम में जाकर उसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। अदलाल के कमरे का ये हाल तुमने किया है? नवीन ने इससे सख्त लहजे में पूछा। अरीजे ने एक नज़र अदलाल को देखा जो इसे ही घूर रहा था। नहीं मामा, मैं तो सोई हुई थी, पेट में दर्द था ना, इसलिए तो छुट्टी की थी कॉलेज से, अरीजे ने वैसे ही मासूमियत से जवाब दिया। देखा, मैंने कहा था ना, बच्ची सोई हुई थी, एवी इसे उठा दिया, सबीन ने प्यार से अरीजे को अपने साथ लगाते हुए कहा। बज्जू, मैं माँ हूँ इसकी, मुझे अच्छी तरह से पता है ये इसी का काम है। इसे पता था आज अदलाल का आखिरी पेपर था, घर आके वो सोएगा, क्योंकि हमेशा आखिरी पेपर के बाद वो घर आकर सोता ही है, और इसने इतने दिन कुछ नहीं किया था, इसीलिए यही सब करने के लिए कॉलेज से भी बहाना बनाकर छुट्टी की, नवीन ने इसे घूरते हुए कहा। अरीजे मजीद नवीन के साथ चिपकी। मामा, आप लोग जाए, सोफा और बेड तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कबर्ड यही सेट करेंगी, अदलाल ने उसे घूरते हुए नवीन और सबीन से कहा। नवीन ने असबाब में सर हिलाया, जबकि सबीन ने कुछ कहना चाहा तो नवीन ने इनका हाथ पकड़कर वहां से उसे ले गई। अदलाल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। चलो मेरी कबर्ड सेट करो, जैसे खराब की है, अदलाल ने अरीजे को कहा, जबकि अरीजे इसकी बात सुनकर भी वैसे ही खड़ी रही। तो तुम नहीं करूँगी, अदलाल ने उसे वैसे ही खड़ा देख कर कहा, तो अरीजे ने नफ़ी में सर हिलाया। अदलाल ने एक नज़र इसे देखकर गहरा सांस भरा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो जो आराम से खड़ी थी, इसके एकदम खींचने से इसकी तरफ खींची गई। अरीजे ने बेसाख्ता इसके सीने पर हाथ रखे थे, खुद को उससे टकराने से बचाया था। अरीजे के संभलने से पहले इसके दोनों बाजू अदलाल ने कोहनियों से ज़रा ऊपर से जकड़े थे। अरीजे अब मुंह उठाए हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि वो इससे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखती थी। हाँ तो क्या कह रही थी तुम, अब कहो, उसने अरीजे के कान के पास झुकते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं कह रही थी कि मैं करती हूँ सेट कबर्ड, अरीजे ने हकलाते हुए कहा। गुड गर्ल, जल्दी करो, उसने अरीजे के बाजू छोड़ते हुए कहा। अरीजे जल्दी से कबर्ड की तरफ गई और नीचे से कपड़े उठाकर हैंगिंग करने लगी। इसमें से एक सूट को प्रेस भी कर दो, अदलाल ने कहा। उसने असबाब में सर हिलाया और सारे कपड़े हैंगिंग करके अलमारी में रखने और एक सूट को प्रेस कर कर बेड पर रखा और जल्दी से वहाँ से निकलने लगी। अचानक अदलाल ने इसकी कलाई पकड़ी। आज छोड़ रहा हूँ, आइंदा ऐसा कुछ किया तो सज़ा मिलेगी, इसने कहा तो अरीजे असबाब में सर हिला गई और उसके हाथ छोड़ते ही वहाँ से भागने के अंदाज से निकली और अपने कमरे में जाकर उसने अपने कदमों को ब्रेक लगाए। इसने अपनी बेतरतीब सांस और धड़कते दिल पर हाथ रखा। आज पहली बार इसके इतने करीब गई थी, इसे बहुत अजीब लग रहा था। दफा करो इस लोफर इंसान को, अरीजे इस पर नानत भेजकर खुद को नॉर्मल करने लगी। पापा जान इनकी शादी करवाना चाहते हैं और इनके झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे हैं, नवीन ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा था। गुस्सा ना किया करो नवीन, इनकी वजह से ही तो घर में रौनक रहती है, सबीन ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में फिरेज सा अदलाल वहां आया। दोनों ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुमने तो सोना था ना, सबीन ने इससे पूछा। आपकी चहेती नींद उड़ा गई है, अब कहाँ नींद आएंगी, इसने इस लम्हे को सोचते हुए कहा जिसमें वो इसके करीब आकर कुछ देर के लिए इसके धड़कनों में उदम मचा गई थी। है क्या मतलब, सबीन ने ताज्जुब से कहा। मेरा मतलब है कि इतना ड्रामा किया है,
अब नींद कहाँ आएंगी? नींद भी उड़ गई, और वैसे भी बेड गीला है, सोना कहाँ था? उसने संभलते हुए कहा, जिस पे सबीन ने सर हिलाया। नवीन तो आंखों ही आंखों में इसकी वारी सदके जा रही थी कि बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का मिल गया है अपनी निकम्मी बेटी के लिए। हाय, ये माओ की सोच, अपनी बेटी निकम्मी और दामाद दुनिया का सबसे समझदार इंसान लगता है। अदलाल ने जिब्रान साहब के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। इसका रिजल्ट भी आ चुका था। इसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आजकल फिर घर की फ़िज़ा पुरसुकून थी, क्योंकि अरीज़े मैडम के अपने एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो चुके थे और अदलाल ऑफिस में बिज़ी होता, इसलिए दोनों का टकराव कम ही होता था। अरीज़े के सारे पेपर्स हो चुके थे, बस लास्ट अकाउंटिंग का रह गया था, जो कि 3 दिन बाद का था। अदलाल, जो कि मौके की तलाश में था कि इससे कब बदला ले, वो मौका उसे मिल चुका था। अरीज़े का पेपर 3 दिन बाद था। अदलाल का इरादा था इसका एक दिन ज़ाय करने का, इसलिए उसने अरीज़े की बुक और फोल्डर छुपा दिया था और ख़ुद ऑफिस चला गया। मामा, आपने मेरा फोल्डर और बुक कहीं देखी? अरीज़े ने नवीन से पूछा, जिन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। अरीज़े पूरा दिन ढूंढती रही। इसे दोनों चीज़ें नहीं मिलनी थी तो नहीं मिली। अदलाल की तरफ इसका ध्यान भी नहीं गया कि वो पेपर्स में भी अपना बदला पूरा कर सकता है। शाम को अदलाल ऑफिस से आया तो वो लाउंज में उसे मुंह बना के बैठे पाया। क्या हुआ कज़न्स, ऐसे क्यों बैठी हो? उसने अरीज़े से पूछा। मैंने पेपर की तैयारी करनी थी, लेकिन टैग और फोल्डर नहीं मिल रहा है, इसने मुंह बनाकर कहा। अभी खुद परेशान थी, इसीलिए सीधा जवाब दे दिया, वरना अरीज़े और अदलाल को सीधा जवाब दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कज़न, तुम्हारी बुक और फोल्डर सुबह मैंने अपने स्टडी टेबल पर देखे थे, लेकिन तब मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे हैं, इसने मुस्कुराहट चेहरे पर लिए अरीज़े से कहा। अरीज़े ने झटके से इसकी तरफ देखा और इसकी मुस्कुराहट से उसे सब पता चल गया। आखिर इससे बेहतर कौन जानता था इसकी मुस्कुराहट के पीछे के राज को। अच्छा नहीं किया तुमने, अरीज़े ने गुस्से भरे लहजे में कहा। क्या करूँ कज़न, तुमसे ही सीखा है ये सब, अदलाल ने अरीज़े को मज़ीद तपाते हुए कहा। अरीज़े गुस्से से पैर टीच कर वहाँ से चली गई, ये सोच कर कि कोई बात नहीं, 2 दिन बाद पेपर ख़त्म हो जाएंगे, फिर इससे सबक सिखाऊंगी। पीछे से अदलाल हंसते हुए आया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आज अरीज़े का आखिरी पेपर भी ख़त्म हो गया था। घर आकर वो लंबी तान कर सो गई थी। अभी इसकी आँख खुली थी, टाइम देखा तो मगरिब होने वाली थी। हाथ मुंह धोकर बाहर निकली तो नवीन और सबीन लाउंज में बैठी थी और अधम और इसरम टीवी के आगे बैठे थे। दादू इस टाइम अपनी स्टडी में होते थे। जिब्रान साहब, मेहरान साहब और अदाल थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आए थे, वो लोग अपने रूम्स में थे। वो जाकर अधम और इसरम के पास बैठी। चलो भाई, हम शक्लो बड़ी कर ली मौजे, अब मेरी बारी, इसने इनसे रिमोट छीनते हुए कहा। कसम से बच्चू, जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे थे हमारे घर में सुकून था, अधम ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसके जवाब में अरीज़े ने ऊँ कहा हूँ और टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। अरीज़े बच्चे, पेपर्स कैसे हुए आपके? मलिकुल यार ने अरीज़े से पूछा। इस वक्त सब डिनर कर रहे थे। जी दादू, बहुत अच्छे हुए, अरीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो जब रिजल्ट आएगा तब ही पता चलेगा, अदलाल ने बीच में अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी समझी थी, जिस पे अरीज़े ने उसे घूर कर देखा। आगे से अदलाल ने दांतों की नुमाइश की। अच्छा बस, अब आप दोनों शुरू ना हो जाना, दादा ने तंबिया लहजे में दोनों को कहा। और आप चारों मुझे डिनर के बाद मुझे मेरे कमरे में मिले, आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है, मलिकुल यार ने सभी नवीन, जिब्रान और मेहरान से कहा, जिस पर उन्होंने इस्बाब में सर हिलाया। डिनर के बाद अदलाल अपने रूम में चला गया कि इसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना था। अरीज़े, अधम और इसरम टीवी के आगे बैठ गए, जबकि सबीन और नवीन, जिब्रान साहब, मेहरान साहब मलिकुल यार के कमरे में गए। मैं कुछ अरसे पहले आप लोगों से एक बात की थी, अगर आपको याद हो, मलिकुल यार ने चारों को देखते हुए कहा। जी याद है, चारों ने असबाब में सर हिलाया। मुझे लगता है इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। माशाअल्लाह,
माशाअल्लाह, अब अदलाल भी ऑफिस जाना शुरू हो गया है और अरीज़े भी इम्तिहान से फारिग हो चुकी है। आपका क्या ख्याल है? इन्होंने पूछा। बाबा जान, जैसे आपको बेहतर लगे, मलिक जिब्रान ने कहा। ठीक है, फिर सबीन बेटा, कल आप अदलाल से बात करिएगा और नवीन बेटा आप अरीज़े से, मलिकुल यार ने दोनों बहनों को मुखातिब करते हुए कहा, जिस पे दोनों ने असबाब में सर हिलाया। फिर इधर उधर की दो चार बातें करके सब सोने के लिए उठ गए। अदलाल बेटा, आप फ्री हो? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, सबीन ने अदलाल के कमरे में आकर कहा, जो अभी ऑफिस से आकर फ्रेश होकर अब आईने के सामने खड़ा होकर बाल बना रहा था। जी मम्मा, फ्री हूँ, कहिए क्या कहना है? इसने बेड पर सबीन के साथ बैठते हुए कहा। बेटा, जैसे कि माशाअल्लाह आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख लिया है और काफ़ी कामयाबी समेट रहे हो, अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब करे, सबीन बेगम ने तमहीद बांधते हुए कहा। हम सब चाहते हैं अब आपकी शादी कर दी जाए, सबीन ने इस पे नज़रें गड़ाए कहा। लेकिन मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? अदलाल ने सबीन की बात सुनकर तेज़ी से कहा। कोई जल्दी नहीं है, यही मुनासिब वक्त है। अगर आप किसी को... नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसने जल्दी से उनकी बात काटते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है, हम लोगों ने एक फ़ैसला किया है कि... वो थोड़ी देर के लिए ठहरी थी। आपकी और अरीज़े की शादी कर दी जाए, सबीन ने इसके तासुरात को बगौर देखते हुए कहा। वो जो इनकी बात गौर से सुन रहा था, एक झटके से खड़ा हुआ। मैं और अरीज़े? इसने हैरत भरी आवाज़ में कहा। हाँ, क्यों, कोई एतराज़ है तुम्हें? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहा। मगर मम्मा, इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या मगर? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप अरीज़े से पूछ ले, इसने गहरा सांस भरते हुए कहा। मैं अभी बाबा जान को जाकर बताती हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं। खुशी से बेहाल होते हुए उसका माथा चूमा। इनकी खुशी से तमतमाते चेहरे को एक नज़र देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। अरीज़े, यहाँ आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, नवीन ने अरीज़े के बेड पर बैठते हुए कहा। इसे जो वो सोफे पर नीम दराज नावल पढ़ने में मगन थी, इनकी आवाज़ पर चौंक कर इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। जी मम्मा, सोफे से उठकर बेड पर आते इसने कहा। जैसे कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, कुछ दिन तक रिजल्ट भी आ जाएगा, हम लोगों ने एक फ़ैसला किया है तुम्हारे लिए। इन्होंने कुछ देर का वक्फा किया था। अरीज़े की सवालिया नज़रें इन पर भी जमी हुई थी कि तुम्हारी और अदलाल की शादी कर दी जाए। इन्होंने इसके सर पर बम फोड़ा था। वो फटी फटी नज़रों से इन्हें देखे जा रही थी। व्हाट? नो, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद संभलते हुए इसने तकरीबन चीख कर कहा था। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने दांत पीसते हुए इससे सख्त लहजे में पूछा। आपने देखा नहीं कैसे मुझसे लड़ता रहता है वो, और मुझे काली मिर्ची भी कहता है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो कौन सा है तुम इसे बकशती हो? उससे ज़्यादा तो तुम मुझसे लड़ती हो, इन्होंने उसे घूरते हुए कहा। जो भी हो, मैंने कह दिया ना, मुझे इससे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, उसने हर धर्मी से कहा। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि इतना अच्छा और काबिल इंसान तुम्हारे साथ जुड़े, उन्होंने गुस्से से कहा और वहाँ से उठकर चली गई। इनके जाते वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। बाबा जान, बाबा जान, अदलाल मान गया, सबीन ने खुशी से मलिकुल यार से कहा, जिन्होंने खुशी से बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा। इनके कमरे में इनके दोनों बेटे बरजमान थे। थोड़ी ही देर में नवीन संजीदा तासुरात लिए वहाँ दाखिल हुई। सबकी सवालिया नज़रें इनकी तरफ उठी। अरीज़े नहीं मानी, नवीन ने सर झुका कर कहा। इनकी बात पे सबके तिमतमाते चेहरे बुझ गए। क्यों क्यों नहीं मानी? मैं खुद इससे बात करता हूँ, मलिक मेहरबान ने गुस्से से कहा और उठकर जाने लगी। नहीं, बैठो, तुम कुछ नहीं कहोगे उसे, उन्होंने पुरसोच आवाज़ में कहा। सबकी सवालिया नज़रें उनकी जानिब उठी, जो खिला में देखते कुछ सोच रहे थे।